بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کو ایندھن خریداری میں دشواری کا سامنا ہے۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 جہازوں کی سپلائی کے لیے کسی عالمی کمپنی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے۔ دستاویزات کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی تیل کمپنی نے پیٹرول خریداری کے لیے ایک اور ہنگامی عالمی ٹینڈر جاری کر دیا۔ 15 کروڑ لیٹر پیٹرول خریداری کا ٹینڈر آج جاری ہوا ہے، جو 13 مارچ کو کھلے گا۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک نجی تیل کمپنی کو بھی عالمی منڈی سے تیل خریداری پر دشواری کا سامنا ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ آئل کی قیمت 14.07% تک گر کر 84.22 ڈالر پر آ گئی ہے۔ WTI تیل کی قیمت میں 16.04% کمی، نئی قیمت 79.26 ڈالر فی بیرل ریکارڈ۔ صرف 2 گھنٹے میں تیل کی قیمت 10 ڈالر فی بیرل گری اور 11 ڈالر فی بیرل بڑھی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ 90 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں عالمی منڈی کے حوالے سے، جہاں برنٹ آئل کی قیمت 14.07% تک گر کر 84.22 ڈالر پر آ گئی۔ WTI تیل کی قیمت میں 16.04% کمی، نئی قیمت 79.26 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی ہے۔ صرف 2 گھنٹے میں تیل کی قیمت 10 ڈالر فی بیرل گری ہے اور 11 ڈالر فی بیرل بڑھی ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت دوبارہ 90 ڈالر فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں میں 3 قسم کے میزائلوں کے ساتھ ہائپرسونک میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ ابوظہبی کے نزدیک الزفرا اور بحرین کے جوفر فوجی اڈوں پر امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں رمات ڈیوڈ فوجی اڈے اور حیفا کے ہوائی اڈے پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے تل ابیب میں صہیونی فوج کے پوشیدہ میزائل لانچرز کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے پر فائرنگ ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی شخص زخمی نہیں ہوا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ الصبح پیش آیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کی تحقیقات قومی سلامتی کے واقعے کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد اوٹاوا اور ٹورنٹو میں امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے کے طرف سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 30 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک غیر ملکی شہری بھی شامل ہے۔ غیر ملکی شہری نے حساس سیکیورٹی معلومات 2 ممالک کی حکومتوں کو فراہم کی۔ ان 2 ممالک نے وہ معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچائیں۔ گرفتار 19 افراد حکومت مخالف عناصر سے منسلک تھے اور اسرائیل کے ساتھ رابطوں میں تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ ایران سے بات چیت کرنے کے حوالے سے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایران سے بات کرے، لیکن یہ شرائط پر منحصر ہوگا۔ ساتھ ہی کہا کہ ویسے اب ایران سے بات کرنے کی کچھ خاص ضرورت بھی نہیں رہی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نہیں خیال کہ وہ امن سے رہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ لامحدود جنگ نہیں چاہتے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں جرمنی کے وزیر خارجہ سے گفتگو میں اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جنگ ختم کرنے کے وقت پر امریکہ سے مشاورت کریں گے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپ میں جنگ کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اب ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ جب تک ضروری ہوا میزائل حملے جاری رکھیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے خارجہ پالیسی مشیر کمال خرازی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی فوج طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ثالثی یا پھر مذاکرات صرف جنگ بندی کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ ثالثی یا مذاکرات میں حملوں کا مکمل خاتمہ، آئندہ حملوں کی روک تھام کی ضمانت ضروری ہے۔ یہ مطالبہ ایرانی عوام کی سنجیدہ خواہش ہے۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ایرانی عوام کو اس سے متعلق واضح یقین دہانی درکار ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن ہم اسے ختم ضرور کریں گے۔
امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران بخلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہے۔ ایران تنہا کھڑا ہے اور بری طرح سے ہار رہا ہے۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران اسکولوں اور اسپتالوں سے میزائل فائر کر رہا ہے۔ امریکہ کے اہداف یہ ہیں کہ میزائل اور دفاعی صنعتی مراکز کو تباہ کیا جائے۔ ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا بھی ان کا مقصد ہے۔ آج شدید ترین حملوں کا دن ہوگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے کم تعداد میں میزائل فائر کیے ہیں۔ ایران نے اپنے ہمسایوں پر حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تو ایران پر پہلے سے زیادہ شدید حملے ہوں گے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈینکن کا کہنا ہے کہ امریکی فوج بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں پر حملہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 10 روز میں ایرانی بحریہ کے 50 سے زیادہ جہازوں کو ڈبو دیا تھا یا پھر تباہ کر دیا تھا۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران لڑ رہا ہے لیکن اتنی طاقت سے نہیں جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی حفاظت کا کام سونپے جانے کی صورت میں ممکنہ اقدامات پر غور جاری ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے بچوں کی قاتل اسرائیلی حکومت کی حفاظت کے لیے ایران پر وحشیانہ جارحیت کی، لیکن طاقتور ایران اور بہادر ایرانی قوم نے ٹرمپ کے غرور اور امریکی فوج کی طاقت کو چکنا چور کر دیا۔ دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجرم امریکہ کی مغربی ایشیا میں موجودگی ہی تمام غیر یقینی صورتحال کا واحد سبب ہے۔ امریکی فوج اب اپنی حفاظت بھی یقینی بنانے کے قابل نہیں۔ امریکی فوجی خود تو بھاگ جاتے ہیں اور خطے کے ممالک کے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت سے اخراجات کم کرنے کا مطالبہ تو کیا ہے، تاہم خیبر پختونخوا حکومت خود ایندھن، پروٹوکول سمیت دیگر اخراجات کی مد میں سالانہ اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ رواں سال صوبائی حکومت پیٹرول کی مد میں اب تک 5 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر چکی ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں پہلے سے کفایت شعاری کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نادیہ صبوحی کی رپورٹ۔ محکمہ خزانہ کی دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت گریڈ 1 سے 20 تک سرکاری ملازمین پر کنونس الاؤنس کی مد میں سالانہ 22 ارب 36 کروڑ 45 لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے۔ رواں سال فیول اخراجات کے لیے 7 ارب 77 کروڑ 17 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں اب تک 5 ارب 25 کروڑ 8 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ حکومت نے نان امپلائیز اخراجات کے لیے 539 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ صوبے میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی مجموعی تعداد 5,15,000 سے زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ، گورنر اور صوبائی وزراء پروٹوکول اور قیمتی سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں 6 گاڑیاں اور درجنوں پولیس اہلکار شامل ہیں۔ اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا اور ججز کے پروٹوکول اور سیکیورٹی پر بھی لاکھوں روپے ماہانہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے اپنے جو خرچے ہیں ان کو چاہیے اپنا کم کریں۔ ہم لوگ تو پیدل بھی جا کر اپنا خرچہ کم کر لیتے ہیں۔ یہ تو ایک کام کے لیے 20 گاڑیاں جاتی ہیں۔ جو کفایت شعاری کے حوالے سے ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ خود اپنے اوپر اگر امپلیمنٹ کریں تو عوام کو بھی شعور ملے گی، عوام بھی ان کے ساتھ پھر اعتماد بحال ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کو اخراجات کم کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران ہی صوبائی حکومت کے اخراجات کم کر دیے گئے تھے، جو اب تک برقرار ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی ہے پورے پاکستان میں اور بشمول قومی اسمبلی کہ ہم نے اپنی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ باقی تمام صوبوں کا اور وفاق کا خیبر پختونخوا کے صوبائی ممبران سے ان کی تنخواہ زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پشاور سے اسلام آباد کے علاوہ کہیں گئے نہیں ہیں، ایک آدھ دفعہ لاہور کہیں گئے ہو تو گئے ہو، لیکن نہ ان کا کوئی بیرونی سفر ہے نہ کچھ ہے۔ بزنس کلاس ٹریول میں پابندی ہے، بیرون ملک علاج پہ پابندی ہے جو کووڈ کے زمانے پہ لگائی گئی تھی۔ یہ تمام پابندیاں ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے VIP پروٹوکول کی گاڑیوں کے قافلوں میں کمی، سرکاری تقریبات آن لائن اور دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کرنے سمیت اہم فیصلے کیے ہیں۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی کوششیں اپنی جگہ، تاہم اس سے بھی بڑھ کر اس کڑے وقت میں عوام کو بھی حکومت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ نیلامی
144.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं कि आम सारिफीन 4 माह में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी देखेंगे। हुकूमत 5G मोबाइल में खुसूसी रियायत देगी। मरियम नवाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट के नए दौर का आगाज हो गया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला मरहला मुकम्मल, 6 स्पेक्ट्रम्स की नीलामी की गई। तीनों टेलीकॉम कंपनीज ने हिस्सा लिया। 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आज अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया। जोंग ने उठाया 110 मेगाहर्ट्ज, यूफोन ने उठाया 180 मेगाहर्ट्ज और जैज़ ने उठाया 190 मेगाहर्ट्ज। और आज का जो प्राइस है लाख इन टोटल आज वो है $507 मिलियन। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं कि इंटरनेट की ट्रैफिक ज्यादा और सड़क तंग थी, अब सड़क कुशादा हो गई, सारिफीन को बेहतरी महसूस होगी। 80% ऑफ द स्पेक्ट्रम जो आज ऑक्शन हुआ उससे पाकिस्तान की जो टोटल कैपेसिटी है वो 274 से बढ़ के तो तकरीबन 800 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गई है। 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम का मतलब था कि हम 2 लेन्स की सड़क पे 8 लेन की गाड़ियां चला रहे हैं। आज जब हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो 480 मेगाहर्ट्ज़ उसमें ऐड हुआ है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपको खातिर खा नुमाया इजाफा नज़र आएगा आपकी इंटरनेट स्पीड्स के अंदर। 4 महीने में आपको फील होगा कि 4G जो है वो सबके लिए बहुत सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाएगा। और 6 महीने तक, बल्कि अभी हम ट्रायल तो इंशाल्लाह इमीडिएटली 5G का रन कर देंगे और 6 महीने तक प्रॉपरली 5G जो है वो तमाम 5 शहरों में अवेलेबल कर दिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले मरहले में सबसे मकबूल 2600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड रहा, जिससे न सिर्फ 5G इंटरनेट चलेगा बल्कि 4G इंटरनेट की स्पीड में कई फीसद बेहतरी आएगी। 12 मार्च को निजी कंपनियां दूसरी स्टेज की बिडिंग में हिस्सा लेंगी। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भारत और अफगान नुमाइंदों के बयानात पर जवाब देते हुए कहा है कि ये सिर्फ अपने आप की नुमाइंदगी करते हैं। हमने शवाहिद फराहम किए हैं कि भारत दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ मिलकर पाकिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस है। अफगानिस्तान के नाम नहाद नुमाइंदे हकीकत में किसी की नुमाइंदगी नहीं करते। भारत हमेशा अफगानिस्तान में तखरीबकारी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। हम किसी सूरत भारत के अफगानिस्तान से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश और मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भड़काने की अपनी पॉलिसी तर्क करे। भारत तवील अरसे से ये खतरनाक खेल खेल रहा है। अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार देकर अमरीकी फ़ैसले को अफ़गानिस्तान ने अफसोसनाक करार दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि किसी भी गैर मुल्की को डील के लिए हिरासत में नहीं लिया। कुछ अफराद को कानून की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया और रिहा कर दिया गया। इस मामले को बातचीत के ज़रिए मुनासिब तरीके से हल करने और नतीजा खेज करने की ज़रूरत है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कौंसलर उमूर मोरा नामदार ने कहा है कि अमरीका का अफ़गानिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 4 है। इसका मतलब है कि अमरीकी शहरी अफ़गानिस्तान ना जाएं। अफ़गान तालिबान टूरिस्ट्स को खुशामदीद कहने का दावा करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान अमरीकियों के लिए महफूज नहीं है। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान के किसी भी हिस्से में ना जाएं। अगर कोई अमरीकी शहरी अफ़गानिस्तान में मौजूद है तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर बरतानिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा कि 1916 के बल्फोर माहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी माहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने 1948 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। बरतानिया की मुख्तलिफ हुकूमतें उस दौर के रिकॉर्ड को तस्लीम करने और माफ़ी मांगने से इनकार करती आई हैं।
नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से इजहार यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहिरे जारी हैं। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती की रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने के बजाय ईरानी डट कर मज़ाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों ने ईरान में स्कूल पर हमले से शहीद स्कूल की बच्चियों से यकजहती का इजहार किया है। शुरका ने शमें जलाकर स्कूल की शहीद बच्चियों को याद किया। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान में हमलों के दौरान मनाब के स्कूल पर बम गिराया था। अमेरिकी हमले में ईरानी स्कूल की 150 से ज़ायद मासूम तालिबात शहीद हो गई थीं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने पेंटागन में एक ब्रीफिंग के दौरान ईरान पर हमला करने वाली अमरीकी अफवाज के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना ईरान मिशन और फौजियों के लिए दुआ करते हैं ताकि उन्हें सही फैसले करने की बाइबल से मिलने वाली हिकमत और हिम्मत हासिल हो। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। यही mहीना लोगों को एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका भी फराहम करता है। कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में असातिज़ा, तालिबात और उनके अहले खाना इफ्तार के दस्तरखान पर एक साथ बैठे। मुनफरद इफ्तार ड्राइव के बारे में देखिए नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में तालिबात और उनके अहले खाना के लिए खुसूसी इफ्तार ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्कूल को रंग बिरंगी लाइट्स और झंडियों से सजाया गया। इफ्तार में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पहली से 10वीं जमात तक की तालिबात अपने वालिदैन और अहले खाना के साथ शरीक हुई। रमज़ान आने से पहले हम इसकी सजावट शुरू कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हम बच्चों को ये एक्सपीरियंस दें, यूनिक एक्सपीरियंस दें, जहाँ पे कम्युनिटी के लोग सब मिलके साथ बैठ के अफ्तार करें। हमारी कोशिश होती है एजुकेशन के साथ साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करें, क्योंकि जब हम अफ्तारियाँ करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम फैमिलीज़ को लेकर आएँ, फैमिलीज़ मदर्स आएँ या बहनें आएँ या कज़न्स आएँ, उससे वो बहुत खुश होते हैं इसमें बुला के। बच्चे साफ दिल के होते हैं तो उनके साथ आप जितनी बातें करें वो बिल्कुल आपको अच्छा फीडबैक देते हैं। दूसरा उनके साथ मज़ा आता है खेलने में, उनकी फैमिलीज़ के साथ, और उनके वो हंसते मुस्कुराते और यहाँ से खुश होके जाते हैं। तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन ने मिलकर रोज़ा खोला और खुशगवार माहौल में रमज़ान की बरकतें समेटीं। असातिज़ा को तालिबात के वालिदैन से मुलाकात का मौका भी मिला। मुंतज़मीन का कहना था कि कोशिश की गई है कि रमज़ान की खुशियों में ज़ेर तालीम बच्चियों के साथ साथ उनके अहले खाना को भी शरीक किया जाए ताकि स्कूल और वालिदैन के दरमियान ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो सके। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में 16 मार्च से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत 60% सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। तफसीलात राना जावेद की रिपोर्ट में। मशरिक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी किफ़ायत शायरी की पॉलिसी जारी कर दी है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किफ़ायत शायरी के हवाले से अहम इकदाम किए गए हैं। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, जिससे ईंधन की 50% बचत होगी। सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि पुलिस सिक्योरिटी भी सरेंडर करेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। शर्जील मेमन का कहना था कि सूबे भर के तालीमी इदारों में 16 मार्च से 31 मार्च तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तिहानात चल रहे हैं, कोई भी इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तिहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी। शर्जील मेमन का कहना था कि सरकारी महकमों में नई गाड़ियों और फर्नीचर की खरीदारी और दावतों पर पाबंदी होगी। जुमा को सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम होगा। सरकारी दौरों पर पाबंदी होगी। नागुज़ीर दौरों के लिए इकनॉमिक क्लास इस्तेमाल होगी। इस दौरान वज़ीर आला सिंध का तैयारा ग्राउंड रहेगा। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।
بلوچستان میں پسنی کے قریب سمندر میں ڈالفن کا بڑا جھنڈ دیکھا گیا ہے۔ ساحل کے قریب تیرتی ڈالفنز نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اس خوبصورت منظر کو کیمروں کی مدد سے محفوظ کر لیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پسنی کے قریب ڈالفنز کی موجودگی سمندری ماحول کے بہتر ہونے کی علامت ہے۔